ഹോസന്നാ ഹല്ലേലൂയ ഹോസന്നാ ഹല്ലേലൂയ ഹോസന്നാ ഞങ്ങളുടെ സ്വർഗീയ പിതാവേ, हमारे स्वर्गीय पिता, we worship you Lord, thank you Jesus. അങ്ങ് ഞങ്ങളുടെ നടുവിലുണ്ടല്ലോ. आप हमारे बीच में हो पिता, ഞങ്ങൾ അവൈലബിളാണ്. हम आपके हैं, ഞങ്ങൾ അവൈലബിളാണ്. हम मौजूद है आपके लिए पिता. संथाला ഉപയോഗിക്കണമേ. हमारा इस्तेमाल करें. അപ്പാ, ഞങ്ങളെ കേൾപ്പിച്ച ശബ്ദത്തിനായി സ്തോത്രം. पिता, जो वाणी आपने हमें सुनाई है उसके लिए धन्यवाद करते हैं. थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू. നിന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്നതാണ് ഞങ്ങളുടെ ബലം. हमारी ताकत यही है कि हम तेरी आवाज को सुनते हैं पिता. ഈ മൺകൂടാരത്തിൽ നിന്റെ ശബ്ദം വീണാൽ ഇതൊരു അസാധാരണമായി മാറുമല്ലോ. इस मिट्टी के बर्तन में जब तेरी आवाज आती है पिता तो हम असाधारण बन जाते हैं. ഈ ശരീരത്തിൽ നിന്റെ ശബ്ദം വീണാൽ സാത്താന്റെ കോട്ട തകരുമല്ലോ. इस शरीर में जब तेरी आवाज गूंजती है पिता तो शैतान के हर जाल अपने आप टूट जाते हैं. ഈ പട്ടണത്തെ ചുറ്റി നടക്കാൻ നീ തരുന്ന ഭാഗ്യത്തിനായി സ്തോത്രം. इस नगर के इर्द गिर्द घूमने का जो सौभाग्य आपने दिया है इसके लिए धन्यवाद करते हैं पिता. കർത്താവിന്റെ പ്രവൃത്തിക്കായി ഞങ്ങളെ ഏൽപ്പിക്കുന്നു. परमेश्वर तेरे कार्य के लिए हम हमारे आप को सौंपते हैं पिता. നിന്റെ മഹത്വം കൊണ്ട് ഈ ചർച്ച നിറയുമെന്ന് അഭിഷക്തയുടെ അധരം കൊണ്ട് നീ പറഞ്ഞു. परमेश्वर तेरे अभिषक्त दासी के द्वारा तूने कहा कि इस भवन में तेरी महिमा भरेगी. ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നീ ഒരുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന വെള്ളിക്കും പൊന്നിനായി സ്തോത്രം. हमारे लिए तैयार किए उस सोने चांदी के लिए धन्यवाद. ഞങ്ങൾക്കായി നീ മറച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന അസാധ്യ കാര്യങ്ങൾക്കായി സ്തോത്രം. हमारे लिए जो तूने रहस्य में छुपा के रखा हुआ उस असाधारण चीजों के लिए धन्यवाद. ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നവർ ഇന്ന് വരെ സാധാരണക്കാരാണെങ്കിൽ ഇന്ന് പകലിൽ അസാധാരണക്കാരായി यहाँ മാറും. बैठने वाले लोग अगर आज सवेरे तक साधारण व्यक्ति थे तो आज के बाद एक असाधारण व्यक्तित्व बनकर यहाँ से लौटे. അവരെ അസാധാരണതയുള്ളവരാക്കുന്ന ശബ്ദം ഇന്ന് അവരുടെ അകത്ത് വേണം. ऐसी वाणी जो हमको असाधारण बनाती है वो वाणी उनके अंदर आज प्रवेश करे. Yes Lord, the voice penetrate us, dwell in us. ഞങ്ങളുടെ അധരത്തിനകത്തു നിന്ന് അങ്ങയുടെ ശബ്ദത്തെ ഇന്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കൃപ തന്നോട്ടെ. आपकी आवाज को समझकर वो लोगों तक पहुंचाने की कृपा देना पिता. ഞങ്ങളുടെ നാവ് നിന്റെ നാവായി മാറട്ടെ. हमारी जुबान तेरी जुबान बने. കൊട്ടാരങ്ങളെ ഇളക്കാൻ കഴിയുന്ന ശബ്ദം നീ വിക്കന്റെ അധരത്തിൽ കൊടുത്തെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ അധരത്തിൽ അത് തരണമേ. हकलाने वाले व्यक्ति के जबान पर आपने आपके सामर्थ्य आवाज को उंडेला जिसके कारण राजमहल तक हिल गए. ऐसा एक सामर्थ्य आवाज हमारे ऊपर भी उंडेल प्रभु. ആമേൻ. आमीन. मासूत हो. എനിക്കറിയത്തില്ല അതൊരു പ്രവചനമാണെന്ന്. मैं जानता नहीं, परमेश्वर मुझे कह रहा है कि ये आपके लिए नबुवत की वाणी है. വിക്കനായ മോശയുടെ അധരം കൊണ്ട് കൊട്ടാരത്തെ ഇളക്കിയെങ്കിൽ मूसा हकलाता था लेकिन उसने उस राजमहल को हिला दिया. ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ചിലരുടെ അധരങ്ങളെ പല കോട്ടകൾ ഇളക്കുന്ന അധരങ്ങളാക്കി മാറ്റാൻ പോകും. आपके कुछ लोगों की आवाज को परमेश्वर उसी तरह महलों को हिलाने वाली आवाज बना रही है. ആമേൻ. थैंक यू जीसस. ആ ഒരു വ്യക്തിയാകാൻ
എന്നെ ഏൽപ്പിക്കുന്നപ്പോൾ ओ बोलिए कि वो एक व्यक्ति बनने के लिए मैं अपने आप को सौंप रहा हूँ. Yes, Lord. Surrender. ഈ ജനത്തെ നിന്റെ കയ്യിലോട്ട് തരും. इन लोगों को मैं आपके हाथ में सौंपता हूँ पिता. പ്രാർത്ഥന കേട്ടതിൽ प्रार्थना सुना इसलिए धन्यवाद. ഇടപെടുവല്ലോ. आप बातें करेंगे हमसे. മഹത്വം അങ്ങേക്ക്. सारी महिमा आपको യേശുവിൻ यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं. सुन और ग्रहण कर. ആമേൻ. आमेन. കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ എല്ലാവർക്കും വന്ദനം. यीशु मसीह के नाम में आप सबको मैं वंदन करता हूँ. ഞാൻ ഇന്ന് മീറ്റിങ്ങിന് വരാൻ വേണ്ടി റെഡി ആയിട്ടിരുന്ന് ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. मैं मीटिंग के लिए रेडी होने के बाद ऐसे ही बैठकर प्रार्थना कर रहा था. ഞാൻ നമ്മുടെ അഭിഷക്തൻ ജിതിനോട് ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു. तो पासवान जितिन से मैंने एक बात बांटी. അതിങ്ങനെയാണ്. वो इस प्रकार था. പരിശുദ്ധാത്മാവിന് ഒരു അഡ്രസ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ അഡ്രസ്സ് എന്താ? अगर पवित्र आत्मा का एक पता है तो वो पता कौन सा है, वो एड्रेस कौन सा है? ആരെങ്കിലും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ അഡ്രസ്സ് ചോദിച്ചാൽ अगर किसी ने आपसे पूछा कि ये पवित्र आत्मा कहाँ रहता है, उसका पता क्या है? കർത്താവിന് കൊടുക്കാൻ ഒരു അഡ്രസ്സുണ്ട്. तो पवित्र आत्मा परमेश्वर को देने के लिए एक एड्रेस है. അഡ്രസ്സ് ഏതാണെന്നറിയാം? वो पता कौन सा है आप जानते हो? പരിശുദ്ധാത്മാവിന് കൊടുക്കാനുള്ള അഡ്രസ്സ് എന്താ? वो पता जो पवित्र आत्मा का पता बन सकता है, वो एड्रेस कौन सा है, वो पता कौन सा है? ഇപ്പോൾ ഒരാൾ ചോദിക്കുക, യേശുവിനോട് ചോദിക്കുക, പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ എനിക്ക് വേണം, എനിക്കൊന്ന് ഇടപെടണം, പരിശുദ്ധാത്മാവട്ടെ എനിക്കൊന്ന് സഹകരിക്കണം, എനിക്ക് അതിനൊരു അഡ്രസ്സ് കാണിച്ചു തരാമോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ കർത്താവ് ഏത് അഡ്രസ്സ് കൊടുക്കും? अगर कोई यीशु मसीह के पास जाके ये बोले कि मुझे पवित्र आत्मा से बात करनी है, उनके साथ चीज़ों को करना है, तो उनका पता बताइए ताकि मैं उनको जाके मिलूँ, तो यीशु मसीह क्या कहेगा उनसे? നിങ്ങൾക്കറിയുമോ അഡ്രസ്സ് ഏതാണ്? आपको पता है क्या वो पता कौन सा है? ദൈവത്തിൻ്റെ മന്ദിരമായി ആര് മാറുന്നു അതാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ അഡ്രസ്സ്. परमेश्वर का मंदिर, परमेश्वर का आलय जो बन जाता है, वही पवित्र आत्मा का एड्रेस होता है, उसका पता होता है. വാക്യം എന്താ പറയുന്നത്? वाक्य इस प्रकार हमसे कहता है, നിങ്ങൾ ദൈവത്തിൻ്റെ മന്ദിരമെന്നും आप परमेश्वर के मंदिर, ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് നിങ്ങളിൽ വസിക്കുന്നു എന്ന് നിങ്ങൾ അറിയുന്നില്ലേ? और अगर आप जानते कि परमेश्वर की आत्मा आपके अंदर निवास करती है, അപ്പം പരിശുദ്ധാത്മാവ് വന്ന് വസിക്കുക. तो पवित्र आत्मा आकर आपके अंदर निवास करती है. എല്ലായിടത്തും വസിക്കുന്നില്ല. सब जगह निवास नहीं करती. ആരാണോ ദൈവത്തിൻ്റെ മന്ദിരമായി മാറുന്നത് അവനിൽ വസിക്കുന്നു. जो परमेश्वर का आलय बन जाता है, उस आलय के अंदर वो परमेश्वर पवित्र आत्मा निवास करता है. क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है? അപ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ അഡ്രസ്സ് എന്തുവാ? तो पवित्र आत्मा का पता क्या है? हम ആര് മന്ദിരമാകുന്നു അതാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ അഡ്രസ്സ്. जो उसका मंदिर बन जाता है, उसका आलय बन जाता है, वो व्यक्ति पवित्र आत्मा का निवास स्थल बन जाता है. പിടികിട്ടുന്നുണ്ടോ? आप समझ रहे इस बात को? ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവിൻ്റെ അഡ്രസ്സാക്കി നിന്നെ മാറ്റുക എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ദൈവത്തിൻ്റെ ഉദ്ദേശം. मेरे परमेश्वर का उद्देश्य आपसे यही है कि आप उसका आलय और उस पवित्र आत्मा का निवास स्थान बन जाए. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ उसका अर्थ ये है, പിതാവായ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നതെന്തും ചെയ്യാനും കാണിച്ചു കൊടുക്കാനും പറ്റുന്നൊരു അഡ്രസ്സാക്കി മാറ്റുക എന്നുള്ളതാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ നിനക്ക് തന്നതിലൂടെ ദൈവം ഉദ്ദേശിച്ചത്.
और इसको अगर एक और चीज़ से मैं समझाऊँ तो पवित्र आत्मा आपको स्वर्गीय पिता ने इसलिए दी ताकि उसकी इच्छा के अनुसार जो भी उसको करना है वो करने के लिए तू वो निवास स्थान, तू वो व्यक्ति बन जाए, इसलिए स्वर्ग ने पवित्र आत्मा आपको दी। ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവിനെ നിന്റെ അകത്ത് വെച്ചിട്ട് സ്വർഗത്തിലെ സകല കാര്യങ്ങളുടെയും അഡ്രസ്സാക്കി നിന്നെ ദൈവം മാറ്റുമായിരുന്നു. परमेश्वर ने पवित्र आत्मा को आपके अंदर रखकर स्वर्ग की हर चीजों का कार्य करने के लिए आपको निवास स्थान बना दिया. സ്വർഗത്തിലെ സകലതും പരിശുദ്ധാത്മാവിലൂടെ നിന്റെ കയ്യിൽ തന്നു. स्वर्ग के हर चीजें पवित्र आत्मा के द्वारा आपको दी गई. ഇനി നിനക്ക് ബാലൻസ് കിട്ടാനൊന്നുമില്ല. अब वहां से कुछ मिलना रह नहीं गया. ഞാൻ പറഞ്ഞു വല്ലതും മനസ്സിലായോ? समझ रहे इस बात को? നിനക്ക് ഇനി ഒന്നും കിട്ടാനില്ല. अब वहां से आने के लिए कुछ भी नहीं. മൊത്തം കർത്താവ് എടുത്തിട്ട് ആത്മാവ് ത്രൂ നിന്നിൽ കൊണ്ടുവന്നു. सब कुछ लेकर पवित्र आत्मा के द्वारा तेरे अंदर रखा गया है. സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് സകലതും പിതാവിൻ്റെ നിന്ന് മേടിച്ചു ആരവ്? യേശു കർത്താവ്. यीशु मसीह ने स्वर्गीय पिता के हाथों से स्वर्ग की हर चीजें लेकर മൊത്തം മേടിച്ചിട്ട് ഇങ്ങ് കൊണ്ടുവന്നു. सब कुछ लेकर आपको सौंप दिया എന്നിട്ട് ഒരു അഡ്രസ് और एक पता बना दिया तुझे. അഡ്രസ് ആക്കി നിന്നെ മാറ്റി. और वो पता बनाकर तुझे खड़ा നിന്നെ किया അഡ്രസ് ആക്കാൻ और तुझे स्वर्ग का पता बनाने के ആത്മാവിനെ लिए നിന്റെ അകത്ത് तेरे अंदर आत्मा को निवास कराया. शारदा नमस्ते अंतरोबो അപ്പൊ ഈ ലോകം എന്താവശ്യപ്പെട്ടാലും അഡ്രസ് നീയാ. तो दुनिया की जो भी आवश्यकता है उनको आना आप ही के पास है, आप ही वो पता हो. ലോകം സൗഖ്യം ചോദിച്ചാൽ അഡ്രസ് നീയാ. दुनिया को चंगाई चाहिए तो उसका पता तुम हो. आमेन. ലോകം വിടുതൽ ചോദിച്ച അഡ്രസ് നീയാ. दुनिया को छुटकारा चाहिए तो उसका पता तुम हो. ലോകം ബ്ലെസ്സിങ് ചോദിച്ചാൽ അഡ്രസ് നീയാ. दुनिया को आशीष चाहिए तो उसका पता भी तुम हो. ലോകം അനുഗ്രഹം നന്മ ചോദിച്ചാൽ അഡ്രസ് നീയാ. दान और वरदान इस दुनिया को चाहिए तो उसका पता भी तुम हो. ലോകം ഡെലിവറൻസ് ചോദിച്ചാൽ ആ ഡെലിവറൻസിന്റെ അഡ്രസ് നീയാ. सारे छुटकाराओं का पता भी तू ही है. मासान थाला रबा. यस. ആത്മാവ് ഉള്ളത് കൊണ്ടാ നീ അഡ്രസ്സായ. क्योंकि आत्मा निवास करता है इसलिए तू वो पता बन गया. The address of Holy Spirit. Thank you Jesus. Matal kanthorobosi. Uthana zarasya. Thank you Lord. തമ്പുരാന്റെ സ്പെഷ്യൽ അഡ്രസ് ആണ് ഞാനെന്ന് പറ. आप बोलिए परमेश्वर का खास पता हूं मैं. I am the special address of God. അടുത്തിരിക്കുന്നവരോട് നോക്കിട്ട് പറ. अपने पड़ोसी से भी कहे कि मैं परमेश्वर का खास पता. സ്പെഷ്യൽ അഡ്രസ്സാ. स्पेशल एड्रेस. हाँ मैं നിനക്ക് परमेश्वर का വേണ്ടത് खास पता हूँ. നിനക്ക് വേണ്ടത് എന്താ? बोले ഞാൻ തരാം. तुझे क्या चाहिए मैं दूंगा. आमेन. തന്നിട ഉണ്ടോ? धैर्य है क्या बोलने के तन्नेड़ा उंडो? लिए? धैर्य है क्या बोलने നിനക്ക് के लिए? വേണ്ടത് എന്താ? तुझे क्या चाहिए ഞാൻ തരാം. मैं दूंगा. मसातीला കാരണം रबा. എന്താണെന്നറിയോ? उसका कारण एक ही ആത്മാവ് എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട്. है. मेरे अंदर पवित्र आत्मा है. ആത്മാവേ मेरे पवित्र आत्मा സാധാരണ ആത്മാവല്ല. साधारण आत्मा नहीं. സ്വർഗത്തിലെ പിതാവായ ദൈവം തന്ന ആത്മാവ് स्वर्गीय എനിക്കുണ്ട്. पिता ने दिया हुआ वो दान पवित्र आत्मा मेरे अंदर है. ആ ആത്മാവിനെ വെച്ചേക്കുന്നത് ഈ അഡ്രസ്സിലാ. उस आत्मा को इसी पत्ते में रखा गया है. ആഹാ. अमान. ദൈവത്തിന്റെ മുഴുവൻ പദ്ധതികളും ചുമക്കുന്ന ആത്മാവിനെ വെച്ചിരിക്കുന്ന അഡ്രസ്സാണ് ഞാൻ. परमेश्वर की सारी योजनाओं को एक साथ रखा हुआ पत्ता है मैं. आमेन. आमेन. ആമേൻ. आमेन. നിനക്ക് വേണ്ടതിന്റെ അഡ്രസ്സിന്റെ പേര് സന്തോഷ്. तुझे जो चाहिए वो संतोष नामक पते में मिलता है. നിനക്ക് എന്താ വേണ്ടേ? अंदर क्या चाहिए तुझे? നിനക്ക് എന്താ വേണ്ടേ? क्या चाहिए तुझे? അഡ്രസ്സിന്റെ പേര് സന്തോഷ്. एड्रेस का नाम संतोष. തകതന പ്രൗഢബാ उडल खाउडबरबसी. കാഴ്ചപ്പാട് മാറട്ടെ. दृष्टिकोण बदलिए. കാഴ്ചപ്പാട് മാറട്ടെ. दृष्टिकोण बदलिए. കാഴ്ചപ്പാട് മാറട്ടെ. दृष्टिकोण बदलिए. चेंज योर पर्सपेक्टिव.
ഓ യോഗ്യത ഉണ്ടായിട്ടല്ല ആത്മാവിനെ തന്ന് योग्यता है इसलिए आत्मा नहीं दी गई। അയോഗ്യനായ നിന്റെ അകത്ത് വെക്കാൻ അവൻ ഇഷ്ടമായിരുന്നു. तू अयोग्य है वो जानता था, पर उसकी इच्छा थी कि तेरे अंदर നിന്നെ रखे। അഡ്രസ് ആക്കാൻ അവൻ ഇഷ്ടമാണ്. उसकी इच्छा थी कि वो उसका पता तुझे बनाए, നിന്നെ ഉപയോഗിക്കാൻ അവൻ ഇഷ്ടം. तेरा उपयोग करने की इच्छा उसको है, കാരണം വില കൊടുത്തത് അവനാ. क्योंकि दाम उसने चुकाया है। ഓ ഓ രക്തം നിന്നെ വിലയ്ക്ക് വാങ്ങിയത് അവനാ. तुझे दाम चुकाकर खरीदा उसने है, നിനക്ക് വേണ്ടി മരിച്ചത് അവനാ. तेरे लिए उसने अपने जान को दी। നിനക്ക് വേണ്ടി ക്രൂശിൽ കയറിയത് അവനാ. तेरे लिए अगर क्रूस पे कोई चढ़ा तो वो है। ക്രൂശിൽ നിന്നെ കൂടെ വഹിച്ചത് അവനാ. क्रूस में उसने तुझे भी अपने साथ उठाकर उस क्रूस पे मरा। ക്രൂശിൽ നിന്നെ കൂടെ വഹിച്ചത് അവനാ. देखिए कलवरी में उसने तुझे भी अपने साथ उठाया है। ആമേൻ. मालाथारा सिखांदो रोबो मनासी अंथरा बलव। അതുകൊണ്ട് ഒരു കാര്യം ഓർത്തോണം, इसलिए ये बात याद रखे, നീ അവന്റെ അഡ്രസ്സാ. और तू उसका पता है। मानदलोरोसी ഡോംബോലിൽ ആരും ഇനി അന്വേഷിച്ച് നടക്കണ്ട. डोंबिवली में अभी कोई उसको खोजने की जरूरत नहीं, വേണ്ടത് ഇവിടെ ഉണ്ട്. जो चाहिए वो यहाँ है, ജിആർഎച്ചിലുണ്ട്. जियारच में है। अल्थो रमा निखातला रबा। അങ്ങോട്ട് അകത്തോട്ട് കയറാൻ ചിലർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ട് തോന്നും. कुछ लोगों को थोड़ा तकलीफ हो रहा है इसको अंदर लेने के लिए। संथाला ആമേൻ ആമേൻ ആമേൻ. എത്ര പേർക്ക് ദൂത് പിടികിട്ടുന്നുണ്ട്? कितने लोगों को ये वाणी समझ में आ रही है? ഞാൻ ഇതിനകത്തൊന്ന് പ്രസംഗിക്കാൻ വേണ്ടിയല്ല, ആത്മാവ് പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം പറയാം. यहाँ से प्रचार करने के लिए नहीं, पवित्र आत्मा मुझे कह रही है तो मैं आपसे बांट रहा हूँ। ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം. एक चीज को आप समझिए, പൗലോസ് എഴുതി വെച്ചെന്താ? पौलुस ने इस प्रकार लिखा, അതിൻ്റെ ശക്തി മൺകൂടാരങ്ങളിലാണ് പകർന്നേക്കുന്നത്. कि ये सामर्थ उसने इस मिट्टी के पात्र में उंडेला है। ദൈവം സൃഷ്ടിക്കുമ്പോൾ സൃഷ്ടിപ്പിൽ ഉണ്ടായിരുന്നതാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ്. परमेश्वर ने जब सृष्टि की, उस सृष्टि में ही पवित्र आत्मा थी। സൃഷ്ടിതാവാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവെങ്കിൽ, अगर पवित्र आत्मा ही सृजनहारा है, सृष्टि करने वाला है, ഉൽപ്പത്തി മുതൽ നമ്മൾ കാണുന്നു എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നിയന്ത്രിക്കുന്നത് പരിശുദ്ധാത്മാവാണ്. तो हम उत्पत्ति की किताब से ही ये देखते हैं कि हर चीज पवित्र आत्मा नियंत्रण करती है। അപ്പോൾ എൻ്റെ ചോദ്യം, तो मेरा सवाल, സൃഷ്ടിതാവായ ദൈവം ये जो परमेश्वर है जो सृष्टि करता है, നമ്മൾ പറയുന്നു ത്രിയേക ദൈവം, जो त्रिएक परमेश्वर है, പിതൃപുത്ര പരിശുദ്ധാത്മാവാൻ ദൈവം. पिता पुत्र पवित्र आत्मा, ये परमेश्वर തൻ്റെ പുത്രനെ പിതാവായ ദൈവം മനുഷ്യരൂപത്തിൽ ഭൂമിക്ക് തന്നു. अपने पुत्र को पिता परमेश्वर ने मनुष्य के रूप में इस पृथ्वी को सौंपा। ഞാനത് വ്യക്തമായിട്ട് പ്രസംഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. मैंने इसके बारे में आपको पहले भी सिखाया है। യൂണിവേഴ്സ് മുഴുവൻ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നത് പിതാവായ ദൈവം. पूरे पृथ्वी पर जिसकी उपस्थिति भरी हुई है वो पिता परमेश्वर है। അതല്ലോ, സംശയമില്ലല്ലോ. शक नहीं है ना ഇനി किसी എനിക്കത് को? പ്രസംഗിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. मैं दोबारा नहीं प्रचार करूंगा। യൂണിവേഴ്സ് മുഴുവൻ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നത് പിതാവായ ദൈവം. पूरे पृथ्वी पर जिसकी उपस्थिति भरी हुई है वो पिता परमेश्वर है। ദാവീദ് അതുകൊണ്ടാ പറഞ്ഞേ, इसलिए दाऊद कहता है, ഞാൻ സ്വർഗത്തിൽ കറിയാൻ നീ അവിടെ ഉണ്ട്, मैं स्वर्ग में जाऊं तो वहां भी तुझे पाऊंगा, പാതാളത്തിൽ കിടക്ക വെച്ച അവിടെ ഉണ്ട്. पाताल में अगर सोने जाओ तो वहां भी तू है। നിന്റെ സാന്നിധ്യം ഇല്ലാതെ ഒരിടത്തും എനിക്ക് പോകാൻ പറ്റില്ല. ऐसा कोई जगह नहीं पृथ्वी में जहां तेरी उपस्थिति ना हो। അപ്പം പിതാവായ ദൈവത്തെ എല്ലായിടത്തും അനുഭവിക്കാൻ പറ്റും. तो पिता परमेश्वर की जो उपस्थिति है वो हर जगह हम अनुभव कर सकते हैं, എല്ലായിടത്തും. सब जगह। എന്നാൽ പുത്രൻ വന്നത്
എല്ലായിടത്തും ഇരിക്കാനല്ല. लेकिन पुत्र इसलिए नहीं आया कि सब जगह बैठे. പുത്രൻ അതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞ എന്താണെന്നറിയോ? इसलिए पुत्र ने इस प्रकार कहा. യേശു ഈ ഭൂമിയിലായിരുന്നപ്പോ यीशु मसीह जब इस पृथ्वी में था, ശ്രദ്ധിച്ചു കേൾക്കണം, ध्यान दीजिए, ഒരു വലിയ കൂട്ടത്തിന് അത് മറിയയുടെ മോന, एक बड़ा झुंड ये बोलता कि वो मरियम का बेटा, ഒരു കൂട്ടത്തിന് അത് വേശ്യാപുത്രൻ, एक झुंड बोलता कि वो वेश्य पुत्र है, ഒരു വലിയ കൂട്ടത്തിന് അത് തച്ചന്റെ മോന, एक झुंड ये बोलता कि वो कारपेंटर का बेटा है, ഒരു കൂട്ടർ പറഞ്ഞു അത് പ്രവാചകന, एक झुंड ने बोला कि वो तो भविष्य वक्ता है, ഒരു കൂട്ടർ പറഞ്ഞു അത് ഏലിയാവ് വീണ്ടും വന്ന. कुछ लोग बोलते कि एलाइजा दोबारा आ गया है. ഇതെല്ലാം ബൈബിളിലുള്ള കാര്യമാണ്, ये सब बाइबल में है, ഞാൻ എടുത്തിട്ട് പറയുന്നില്ല. मैं बनाकर नहीं कह रहा. ഒരു കൂട്ടർ പറഞ്ഞു ഇത് പ്രവാചകന്മാരിൽ ഒരുത്തന, कुछ लोग बोलते हैं भविष्य वक्ताओं में से एक भविष्य वक्ता होगा. എന്നാൽ ഒരു കൊച്ചു ഗ്രൂപ്പ് പറഞ്ഞു ഇത് ദൈവത്തിന്റെ പുത്രൻ. पर एक छोटा झुंड ने ऐसे कहा कि ये पिता परमेश्वर का पुत्र है. ഒരു കൊച്ചു ഗ്രൂപ്പ്, एक छोटा सा झुंड. ആ ഗ്രൂപ്പിനോട് കർത്താവ് പറഞ്ഞ മറുപടി എന്താ? और उस छोटे से झुंड से परमेश्वर ने इस प्रकार कहा, ഇനിയും കുറച്ചുകൂടെ കഴിയുമ്പോൾ कुछ समय के बाद ലോകത്തിന് എന്നെ കാണാൻ ये പറ്റും. दुनिया मुझे नहीं देखेगी. പിന്നെ ആർക്ക് കാണാൻ പറ്റും? फिर कौन देखेगा? നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും. तुम लोग मुझे देख पाओगे. അപ്പൊ യേശു ആരാ? तो यीशु कौन है? എല്ലാവർക്കും കാണാൻ പറ്റുന്ന ആളല്ല, सबको दिखाई देखने वाला व्यक्ति नहीं, അവനെ തിരിച്ചറിഞ്ഞവരെ അവനെ കാണും. जो उसको समझता है और उसको स्वीकार करता है उनको प्रकट होने वाला परमेश्वर. ഞാൻ പറഞ്ഞ മനസ്സിലായോ? आप उस बात को समझ അവനെ रहे हैं? തിരിച്ചറിഞ്ഞവനെ അവനെ കാണത്തുള്ളൂ. उसको जानकर समझने वालों को ही वो दिखाई देता है. അവർക്ക് കൂടെ നടക്കാൻ പറ്റും, वो साथ में चल सकते हैं, എല്ലാവർക്കും പറ്റത്തില്ല. सब नहीं साथ चल सकते. അവർക്ക് കൂടെ നടക്കാൻ പറ്റും, वो लोग साथ चल सकते हैं, അവർക്ക് കൂടെ വസിക്കാൻ वो പറ്റും, साथ में निवास कर सकते हैं, അവർക്ക് കൂടെ രക്തം ചെയ്യാൻ പ്രൈസലോ രക്തം ചെയ്യാൻ പ്രവർത്തിക്കാൻ പറ്റും. वो साथ में कार्य को कर सकते हैं. ഇത് ബൈബിൾ നമുക്ക് തരുന്ന ഉറപ്പാണ്. ये बाइबल हमको देने वाला एक भरोसा है. എല്ലാവർക്കും അവനെ കാണാൻ പറ്റത്തില്ല. सब लोग नहीं देख सकते. അടുത്തൊരു വാചകം പറയുന്നുണ്ട്, और अगला वाक्य इस प्रकार യോഹന്നാനിൽ कहते അത് हैं, പറയുന്നു, यूहन्ना के सुसमाचार में, കാണാം ആർക്ക്? देख सकते हैं कौन? യേശുവിനെ കാണാൻ പറ്റുന്നത് ആർക്ക്? कौन देख सकता है यीशु मसीह को? അവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, यूहन्ना के सुसमाचार में इस प्रकार लिखा है, വസിക്കണം ഒരാടെ കൂടെ. एक जन के साथ निवास करना है, കൂടെ ഇരിക്കണം. उसके साथ बैठना है. ഒരാളുടെ കൂടെ വസിക്കുകയും കൂടെ ഇരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവർക്ക് യേശുവിനെ കാണാൻ പറ്റും. एक के साथ बैठना, उसके साथ निवास करने वाले ही यीशु को देख सकते हैं. 14 അധ്യായത്തിൽ 14 अध्याय में 14 അധ്യായത്തിന്റെ ഇതുണ്ട്, കുറഞ്ഞൊന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ലോകം എന്നെ കാണത്തില്ല. और थोड़ी देर रह गई कि फिर संसार मुझे न देखेगा, परंतु तुम मुझे देखोगे, इसलिए कि मैं जीवित हूँ, तुम ഇതിന്റെ भी जीवित മുകളിലത്തെ रहोगे. വാക്യം, ഇതിന്റെ മുകളിൽ 17वां आयत, अर्थात सत्य का आत्मा जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह न उसे देखता है और न उसे जानता है, तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा. ലോകം അവനെ കാണുകയോ അറിയോ ചെയ്യൽ അതിനെ അവന് ലഭ്യ അല്ല. അതിന്റെ മേളത്തെ വാക്യം 16. मैं पिता से विनती करूंगा हाँ। और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे. എന്താ പറഞ്ഞ ഇവിടെ? सहायक. യേശു പറയുക, यीशु मसीह कह रहा है, ഞാൻ പിതാവിനോട് ചോദിക്കും, मैं पिता से विनती करूंगा. അവൻ സത്യത്തിൻ്റെ ആത്മാവെന്ന മറ്റൊരു കാര്യസ്ഥന് എന്നേക്കും നിങ്ങളോട് കൂടെ ഇരിക്കേണ്ടതിന് നിങ്ങൾക്ക് തരും. सत्य की जो आत्मा है उसको सहायक बनाकर देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे.
അടുത്ത വാക്യം. और अर्थात सत्य का आत्मा जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता क्योंकि वह न उसे देखता है और न उसे जानता है. ഇനി ശ്രദ്ധിച്ചേ, ध्यान दीजिए, പിതാവായ ദൈവം എല്ലായിടത്തും ഉണ്ട്. पिता परमेश्वर की उपस्थिति हर जगह मौजूद है. പക്ഷേ പുത്രനെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിനെയും എല്ലായിടത്തും കൊടുത്തിട്ടില്ല. पर वो जो सब जगह होने वाली जो उपस्थिति है पिता की, उस प्रकार नहीं है पिता और पवित्र आत्मा की उपस्थिति. പുത്രനായ യേശുവിനെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിനെയും പിതാവ് ഇങ്ങനെ എല്ലായിടത്തും കൊടുത്തിട്ടില്ല. सो पुत्र और पवित्र आत्मा को पिता ने उस प्रकार नहीं दिया जिस प्रकार पिता की उपस्थिति पूरे जगत में है. ഉണ്ടോ? ലോകം അവനെ അറിയുകയോ കാണുകയോ ചെയ്താൽ അതിനെ ലഭിപ്പാൻ കഴിയില്ല. संसार न देख सकता है न जान सकता है, इसलिए उसको ग्रहण भी नहीं कर सकता. നിങ്ങളോ അവൻ നിങ്ങളോടുകൂടെ വസിക്കുകയും നിങ്ങൾ ഇരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് അവനെ അറിയുന്നു. लेकिन तुम उसे जानते हो क्योंकि वो तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा या तुम्हारे अंदर निवास करता അപ്പൊ है. എന്റെ ചോദ്യം, तो मेरा सवाल, ഇതാരെ കുറിച്ചാ പറഞ്ഞത്? ये किसके बारे में कह रहे हैं? ഇത് സത്യത്തിന്റെ ആത്മാവിനെ കുറിച്ചാ ये പറഞ്ഞത്. सत्य की आत्मा के बारे में कह रहा അപ്പൊ है. സത്യത്തിന്റെ ആത്മാവിനെ ആർക്ക് മേടിച്ചു കൊടുക്കും? तो सत्य की आत्मा किसने किसको सौंपी? യേശു കർത്താവ് പിതാവിനോട് ചോദിച്ചിട്ട് തരുമെന്ന്. यीशु मसीह पिता से विनती कर कर दे रहा है ये सत्य की आत्मा को. ആരെ അറിയാവുന്നവർക്ക്? किसको जानने वाले व्यक्तियों को मिलता है? യേശുവിനെ ആര് തിരിച്ചറിഞ്ഞു? जो भी यीशु मसीह को जानता है, യേശുവിനെ ആര് ഗ്രഹിച്ചോ? जो भी यीशु मसीह को ग्रहण करता है, യേശുവിനെ ആര് ഉൾക്കൊണ്ടു? यीशु मसीह को स्वीकार करता है, ഓ, അവർക്കാണ് उन लोगों के लिए, യേശു പറയുന്നത് ഞാൻ ആത്മാവിനെ उन മേടിച്ചു लोगों തരാം. के लिए यीशु मसीह कहता है कि मैं एक सहायक तुमको दूंगा पिता से. അപ്പൊ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിന്റെ അഡ്രസ് ആണെങ്കിൽ तो अगर पवित्र आत्मा तेरा पता बनना है तो, ആ ആത്മാവിന്റെ അഡ്രസ്സായി നീ മാറണമെങ്കിൽ अगर वो पवित्र आत्मा का पता बनने, अगर तुझे बनना है तो ആദ്യം നീ യേശുവിനെ പരിചയപ്പെടണം. पहले तुझे यीशु को स्वीकार करना होगा. യേശുവിനെ പരിചയപ്പെടാത്ത ഒരാൾക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ അഡ്രസ് ആകാൻ പറ്റത്തില്ല. जो यीशु मसीह को नहीं जानता वो पवित्र आत्मा का पता कभी नहीं बन सकता. ഇപ്പൊ എന്റെ ചോദ്യം, ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും യേശുവിനെ അറിയാമല്ലോ, तो मेरा सवाल ये है कि हम में से सब लोग जो यहाँ बैठते हैं हम यीशु को जानते हैं. ഇല്ലേ? ലോകത്തിന് യേശുവിനെ അറിയാം. दुनिया यीशु को जानती है, പക്ഷെ അറിയാവുന്നവരെല്ലാവരും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ അഡ്രസ് ആയില്ലല്ലോ. लेकिन जो भी यीशु मसीह को जानते हैं सब तो पवित्र आत्मा का पता नहीं बना. അപ്പൊ നമ്മൾ അറിഞ്ഞ അറിവ് പോരാ. यानी हमारी जानकारी काफी नहीं है. ഇനി ശ്രദ്ധിച്ചുതരാം. ബൈബിളിൽ നിന്ന് എടുത്തു തരാം ഞാൻ. बाइबल से आपको समझाता हूँ, അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് നോക്കണം. ध्यान देना मेरे तरफ. പുരോഹിതന്മാർക്കല്ലേ യേശുവിനെ അറിയത്തില്ലായിരുന്നു? क्या पुरोहित लोग यीशु मसीह को नहीं जानते? ഭയങ്കര പ്രസംഗമായിരുന്നു അവര്. वो लोग यीशु मसीह के बारे में बहुत प्रचार करते थे. പരീശന്മാർക്ക് യേശുവിനെ അറിയത്തില്ലേ? फरीसी लोग क्या यीशु को नहीं जानते? ഒരു ഭയങ്കര പ്രസംഗമായിരുന്നു. वो लोग भी यीशु मसीह का बहुत प्रचार करते थे. പക്ഷെ പ്രസംഗിക്കുന്നവരുടെ മുമ്പിൽ അവര് പ്രസംഗിച്ച യേശു വന്ന് നിന്നിട്ട് അറിഞ്ഞില്ല. और जो लोग प्रचार करते थे उन प्रचारों के सामने जब यीशु आया वो लोग पहचान नहीं पाए. ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞു. एक और बार समझाता हूँ. യേശുവിനെ പരിച്ഛേദന കഴിക്കാൻ എടുത്ത് കൈ പിടിച്ച പുരോഹിതൻ അറിഞ്ഞില്ല ഇത് യേശുവാണ്. जब यीशु मसीह को आलय में लेकर आया सरकमसिशन के लिए, तो पुरोहित ने जब उस बच्चे को हाथ में पकड़ा वो नहीं समझ पाया कि ये यीशु मसीह है. യേശുവിനെ ആലയത്തിൽ അർപ്പിക്കാൻ കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ സ്വീകരിച്ച പുരോഹിതൻ അറിഞ്ഞില്ല യേശുവാണ്. यीशु मसीह को आलय में समर्पित करने के लिए जब लेकर आए तब पुरोहित नहीं जान पाया कि वो मसीहा है. പക്ഷേ കാഴ്ച പോലും നഷ്ടപ്പെട്ട് അവിടെ ഇരിക്കുന്ന
ശിമയോൻ എന്ന് പറയുന്ന മനുഷ്യൻ തിരിച്ചറിഞ്ഞു. लेकिन वहां एक अंधा आदमी था शिमियोन, वो उस बच्चे को देखकर समझ गया कि ये मसीहा है. ഹന്ന എന്ന് പറയുന്ന പ്രവാചകി അറിഞ്ഞു ഇത് ദൈവത്തിന്റെ പുത്രനാണ്. और हन्ना नामक की जो भविष्य वक्ता थी वो जान गई कि ये बच्चा परमेश्वर का पुत्र मसीहा है. അപ്പൊ ഈ രണ്ടറിവും രണ്ട് വ്യത്യസ്ത തലവാ. तो इसका ये मतलब है जी फरीसियों की जानकारी, पुरोहित की जानकारी और हन्ना और सिमियोन की जानकारी, ये दो अलग जानकारियां हैं. നിങ്ങൾക്കത് പിടികിട്ടിയൊന്നും എനിക്കറിയത്തില്ല. मैं नहीं जानता कि आप समझ पाए ശ്രദ്ധിച്ചു उसको. കേൾക്കണം. ध्यान दीजिए അപ്പൊ മനസ്സിലാവും. तो आप समझ पाओगे. ഈ രണ്ടു കൂട്ടരും യേശുവിനെ കാത്തിരിക്കുക. ये दोनों झुंड, फरीसी और पुरोहित का और हन्ना सिमियोन, दोनों भी यीशु का इंतजार कर रहे हैं. ആലയത്തിന്റെ വാതിൽക്കൽ കിടക്കുന്ന ശിമിയോനും യേശുവിനെ കാത്തിരിക്കുക. आले के बाहर पड़ा हुआ सिमियोन भी यीशु मसीह का इंतजार कर रहा है. അകത്ത് പ്രസംഗിക്കുന്ന പുരോഹിതനും യേശുവിനെ കാത്തിരിക്കുക. आले के अंदर प्रचार करने वाला पुरोहित भी मसीहा का इंतजार कर रहा है. ഞാനിപ്പോ പറഞ്ഞ പിടികിട്ടിയോ? इतना समझ में आया? ഇത് ക്ലിയർ അല്ലേ? ആലയത്തിന്റെ വാതിൽക്കൽ കിടക്കുന്ന അന്ന പ്രവാചകി ശിമിയോനും യേശുവിനെ കാത്തിരിക്കും. आले के दरवाजे में जो सिमियोन और हन्ना है वो भी यीशु मसीह का इंतजार कर रहे हैं. ആലയത്തിനകത്ത് സൂക്ഷിക്കുന്ന പുരോഹിതനും യേശുവിനെ കാത്തിരിക്കും. मंदिर के अंदर के पुरोहित जो प्रचार कर रहे हैं वो भी यीशु मसीह का इंतजार कर रहे हैं. അവിടുത്തെ പരീശന്മാരും ശാസ്ത്രിമാരും സകല പുള്ളികളും യേശുവിനെ കാത്തിരിക്കും. सारे फारसी, सारे शास्त्री लोग भी मसीहा का इंतजार कर रहे हैं. യേശു ലാൻഡായി. और जब यीशु मसीह पहुंचा, യേശു ലാൻഡായി. जब यीशु मसीह वहां आया, ഒരു കൂട്ടർ അറിഞ്ഞില്ല. एक झुंड नहीं समझ पाया. അവരുടെ കീഴിൽ ഇരുന്നിട്ട് അറിഞ്ഞില്ല. उनके पास ही बैठा रहा यीशु അവരുടെ मसीह മുമ്പിൽ नहीं ഇരുന്ന് समझा. ബൈബിൾ തുറന്നിട്ട് അറിഞ്ഞില്ല. उनके सामने वचन को पढ़ रहा था, नहीं समझ അവരുടെ पाया. മുമ്പിൽ നിന്ന് സൗഖ്യം ചെയ്തിട്ട് അറിഞ്ഞില്ല. उनके सामने चंगाइया करता रहा, वो समझ അവരുടെ नहीं पाए. മുമ്പിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ബന്ധനം അഴിച്ചിട്ട് അറിഞ്ഞില്ല. उनके सामने लोगों को छुटकारा देता रहा, वो नहीं समझ पाए. ഭൂതം വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ഇവൻ ദൈവപുത്രനാണ്. इवन दुष्टात्माएं बोल रहे थे ये परमेश्वर का पुत्र है. ഭൂതം ബാധിച്ചവൻ വിളിച്ചു പറയുന്നത് ഇത് ദൈവപുത്രനാണ്. दुष्टात्मा पीड़ित लोग बोल रहे हैं ये परमेश्वर का पुत्र है. എന്നിട്ട് പ്രസംഗിക്കുന്നവൻ ഇത് പറയുന്നത് लेकिन प्रचार करने वाला नहीं समझ पाया कि ये मसीहा है. ओह थैंक यू लॉर्ड. रखासिया बाबा बाबा. അപ്പൊ ഏതെങ്കിലും അറിവിൽ ആത്മാവ് കിട്ടത്തില്ല. तो कोई भी जानकारी है उसके केयर ऑफ में पवित्र आत्मा नहीं मिलती. असंत हो लो खड़न थी नासी. ഞാൻ ഈ പറയുന്ന ദൂത് മനസ്സിലാവുന്നു. आप इस वाणी को समझिए. ആത്മാവിനെ ഇതുവരെ കിട്ടിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ അറിവ് മാറ്റണം. अगर पवित्र आत्मा को अभी तक मिला नहीं है आपको, तो जानकारी को बदलने का समय है. ഞാൻ പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായോ? समझ रहे आप इस बात को? പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ശക്തിയെ ഇതുവരെ നിനക്ക് അനുഭവിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ നിന്റെ അറിവ് നീ മാറ്റണം. पवित्र आत्मा के सामर्थ को अगर अनुभव करने नहीं मिला है, तो परमेश्वर की जो जानकारी तेरे पास है उसको बदलने का समय आ गया है. ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറയും. मैं उसके लिए इस प्रकार कहता हूँ. അടുക്കം നിന്നിട്ടും നിനക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ലെങ്കിൽ നിന്റെ അറിവ് മാറ്റണം. अगर तेरे पास वो खड़ा है उसके बावजूद तू उसको समझ नहीं पाता, तो तेरी जो जानकारी है उसके बारे में उसको बदलने का समय आ गया है. ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പിടികിട്ടിയോ? समझ रहे इस बात को आप? കർത്താവ് കൂടുണ്ടെന്ന് परमेश्वर साथ है. ചുമ്മാ പറഞ്ഞാലൊക്കത്തില്ല. वो केवल मुंह से बोलना काफी കൂടെ नहीं. നിൽക്കുന്നവനെ നിനക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ साथ പറ്റുന്നില്ല. रुकने वाले उस यीशु मसीह को जानना काफी इम्पोर्टेंट है. നിന്റെ കൂടെ നടക്കുന്നവനെ നിനക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ अगर तेरे साथ പറ്റുന്നില്ല. चलने वाले उस यीशु मसीह को तू समझ नहीं पा रहा, നിനക്ക് അവനെ ഗ്രഹിക്കാൻ तेरे പറ്റുന്നില്ല. साथ चलने वाले यीशु मसीह को ग्रहण നിന്റെ नहीं कर അറിവ് पा നീ रहा, മാറ്റണം. तो जो तेरी जानकारी है उसको बदलने का समय आ गया है. നിന്റെ ബുദ്ധി നീ മാറ്റണം. तेरे बुद्धि के मंडल को बदलने का समय आ गया है. उठल खमासी उठे रेमेनसी शगल था उडर अमासी. അത്ര പേർക്ക് ദൂത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട്? आप समझ रहे इस बात को? യേശുവിനെ കുറിച്ച് PhD എടുത്ത പുരോഹിതനകത്തിരിക്കുന്നു. यीशु मसीह के बारे में PhD लिया है उस पुरोहित ने, പക്ഷെ മുന്നേ വന്ന് നിന്നിട്ട് അറിയത്തില്ല. और जब सामने यीशु मसीह को देखता है तो समझ नहीं पाता. ബൈബിൾ മുഴുവൻ ഭയങ്കര വായനയാ. पूरा शास्त्र पढ़ रहा है ये पुरोहित बैठकर. ബൈബിള് ശരിക്കറിയാം. पूरे पुराने करार को पूरी तरह से पढ़ चुका है, പക്ഷെ തൊട്ട് കീഴേ വന്ന് നിന്നിട്ട് അറിയത്തില്ല. पर मसीहा सामने खड़ा है, पहचान नहीं. ഇവിടെ ഭൂതത്തിന് അറിയാവുന്ന देखे वो दुष्ट आत्मा पहचान जाती है. വിളിച്ചു പറയുക മഹോന്നതനായ ദൈവത്തിന്റെ പുത്ര. ओ वो दुष्ट आत्मा वहां बुला के बोलती है तू परम पिता का पुत्र है. वसंत हो. यस लॉर्ड.
കാറ്റുകൾ അവനെ അനുസരിക്കുന്നു, हाँ, जो तूफान है वो उसके बात को मान रही है, കടലുകൾ അവനെ അനുസരിക്കുന്നു. समुंदर उसके बात को मान रही है, എന്നിട്ട് നിനക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല. पर तू नहीं जान पा रहा उसको. ഞാൻ ഇതെന്തിനാ പറയുന്നതെന്നറിയോ? मैं कारण है कि मैं आपको ये चीजें बता रहा हूँ. കർത്താവിനോട് ഇന്ന് രാവിലെ പറഞ്ഞു, परमेश्वर मुझे आज सवेरे कह रहा था, ആത്മാവിന്റെ അഡ്രസ്സാണ് ഇവരെന്ന് ഇവരുടെ അകത്ത് കയറിയില്ലെങ്കിൽ जब तक ये नहीं समझ पाएंगे कि ये पवित्र आत्मा का पता है, നിങ്ങൾക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. तब तक ये लोग कुछ नहीं कर पाएंगे. നിങ്ങൾ ആത്മാവിന്റെ അഡ്രസ്സാണെന്ന് എന്ന് തിരിച്ചറിയുന്നു, जब आप ये बात को समझ जाएंगे कि आप ही पवित्र आत्मा के वो एड्रेस हो, അന്ന് മുതൽ നിങ്ങൾ അത്ഭുതമായി മാറും. तब से आप ही खुद एक चमत्कार बनोगे. അത്ഭുതങ്ങൾ നിങ്ങളിലൂടെ നടന്നിരിക്കും. आपके द्वारा चिन्ह चमत्कार जरूर होंगे. അപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിച്ചു, കർത്താവ് ഇതെന്തിനാ എന്നോട് പറയുന്നു? मैंने बोला, परमेश्वर आप मुझसे क्यों कह रहे हो ये बात? കർത്താവ് എന്നോട് പറഞ്ഞു, അത്ഭുതങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്ന സഭയായി നിന്റെ സഭയെ എനിക്ക് മാറ്റണം. परमेश्वर ने मुझे कहा, मैं चाहता हूँ कि मैं तेरी कलीसिया को चमत्कार को सृष्टि करने वाली कलीसिया बनाऊं. ആമേൻ, ആമേൻ. ഇവിടെ ശവപ്പറമ്പിനെ അത്ഭുതങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്ന സ്ഥലമാക്കി എൻ്റെ കർത്താവ് മാറ്റിയെങ്കിൽ, अगर जो कब्रिस्तान जैसे जगहों को परमेश्वर ने जीवन की जगह बना दी, ഒരു പ്രവാചകനെ അങ്ങോട്ട് അയച്ചേച്ച് അത് അത്ഭുതങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്ന एक സ്ഥലം. नबी को तराई में बेचकर उस कब्रिस्तान को सृष्टि की जगह बना दी. ഞാനൊരു കാര്യം പറയാം, मैं आपको बताता हूँ एक बात. കൊണ്ട് ശവം അവിടെ ഇട്ടിട്ട് ഒരു ശവത്തോട് സംസാരിക്കാനല്ല പറഞ്ഞു. उस नबी को एक मुर्दे से बात करने को नहीं कहा गया. പണ്ടങ്ങാണ്ട് കൊണ്ടുവന്നിട്ടതാ. पुराना कोई शव था, അസ്ഥികളൊന്നും തമ്മിൽ ബന്ധമില്ലാതെ കിടക്കുക. हड्डियां भी तितर बितर हो गई. വർഷങ്ങളായിട്ട് ഇതിൻ്റെ പേര് സെമിട്രി എന്നാ. सालों से वो कब्रिस्तान ही है. ആ സ്ഥലത്തോട്ട് പറയാ പ്രവാചകനോട് പോകാൻ. और उस जगह पे परमेश्वर अपने नबी को उतारता है. അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഒരു സൃഷ്ടിപ്പ് അവിടെ വേണം. कारण वहाँ एक सृष्टि करना जरूरी है. കർത്താവ് എന്തിനാ ഈ ദൂത് പറയുന്നറിയോ? परमेश्वर इस वाणी को क्यों कह रहा है? ഒരു സാധ്യതയും ഇല്ലാത്തടത്ത് നിങ്ങൾ അത്ഭുതം സൃഷ്ടിക്കും. ऐसी जगह जहाँ कोई उम्मीद भी नहीं, वहाँ तुम एक चमत्कार का निर्माण करोगे. मला सीखो थोरो. എത്ര പേർക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട്? कितने लोग समझ रहे थे? ഒന്നും സാധ്യതയില്ല, कोई भी संभावना പക്ഷെ नहीं, നീ ഉള്ളതുകൊണ്ട് സൃഷ്ടിക്കപ്പെടും. पर तू है इसलिए वहाँ निर्माण होगा. ശൂന്യതയിൽ സൃഷ്ടിക്കുന്ന പുള്ളിയുടെ പേരാണ് നമ്മുടെ ദൈവം. शून्यता में निर्माण करने वाले व्यक्ति का नाम है मेरा यीशु मसीह. ശൂന്യതയിൽ അത്ഭുതങ്ങൾ നടത്തിയ ദൈവമാണ് നമ്മുടെ ദൈവം. हमारे यीशु मसीह ने शून्य अवस्थाओं में चमत्कारों को किया है. വോയിഡ് ആയിരുന്നിടത്ത് അത്ഭുതം നടത്തി. जहाँ सब कुछ शून्य था वहाँ चमत्कार को किया. നീ വോയിഡ് ആയിടത്ത് അത്ഭുതമാകട്ടെ. और जहाँ सब कुछ शून्य है, तुझे वहाँ चमत्कार बनना है. വോയിഡിൽ അത്ഭുതമാകാൻ ആത്മാവിനെ നിനക്ക് തന്നു. और उस शून्यता में चमत्कार बनने के लिए तुझे पवित्र आत्मा को दिया गया. ആമേൻ. आमेन. ശൂന്യമായിടത്ത് അത്ഭുതങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാൻ ആത്മാവുള്ളവന് കഴിയും. और जहाँ शून्य अवस्था है वहाँ चमत्कारों का निर्माण करने के लिए एक पवित्र आत्मा निवास करने वाला व्यक्ति कर सकता है. അതുകൊണ്ടാണ് നിന്നെ അഡ്രസ് ആക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു. इसलिए परमेश्वर अपना एड्रेस तुझे बना रहा है. मसोन थोलो रुबु. നീ ഇതുവരെ Yes, Lord. കട്ടിയ Yes, Lord. നടക്കത്തില്ലെന്ന് Yes, Lord. പറഞ്ഞവരുടെ Yes, എല്ലാം Lord. നോക്കിയിട്ട് പറ, ഞാൻ സൃഷ്ടിക്കാൻ വരുവാ. जहाँ जिस भी जगह जिस भी परिस्थिति को तूने बोला ये नहीं हो सकता, ये असंभव है, अब उसी जगह को देख के कर, मैं निर्माण करने के लिए आ रहा हूँ. ആമേൻ. ഒന്നുകൂടെ പറയുന്ന ആ ദൂത് ശ്രദ്ധിച്ചു एक और കേൾക്കുക. बार आपके लिए ये वाणी मैं देता हूँ. ഒന്നും നടക്കത്തില്ലെന്ന് നീ പറഞ്ഞ ഇടത്തോട്ട് तूने बोला यहाँ कुछ नहीं നീ होगा, നോക്കിയിട്ട് പറ, उसी जगह को देख ഞാൻ कर വരുന്നുണ്ട്. बोल, मैं आ रहा हूँ, ഞാൻ വരുന്നുണ്ട്. मैं आ रहा हूँ. കാരണം ആത്മാവ് വരുന്നുണ്ട്. आत्मा आ रही ഞാൻ है. അഡ്രസ്സാ. मैं आत्मा का അവിടെ पता हूँ. സൃഷ്ടിപ്പ് നടക്കാൻ वहाँ പോകുന്നു. सृष्टि होगी, അവിടെ സൃഷ്ടിപ്പ് നടക്കും. वहाँ सृष्टि होगी. ആമേൻ. आमेन. 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 സമയം വളരെ കടന്നു പോകുന്നു. अमाना सेखो थोरोबो. थोलो रोसी अंतरा. ഞാൻ പറഞ്ഞ ദൂത് പിടികിട്ടിയോ? आपको समझ में आई ये वाणी? അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു ആത്മാവിനെ ഞാൻ നിനക്ക് തരണ്ടേ? ऐसी एक आत्मा परमेश्वर तुझे सौंपना चाहता है. ആത്മാവിനെ നിനക്ക് തരാൻ ചോദിച്ച ഒരു പുള്ളിയുടെ പേരാണ് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു. और आत्मा तुझे मिले उसकी विनती यीशु मसीह ने खुद की है. നിനക്ക് ആത്മാവ് കിട്ടാൻ
പ്രാർത്ഥിച്ചാൾ നമ്മുടെ യേശു. तुझे पवित्र आत्मा मिले इसके लिए प्रार्थना यीशु मसीह कर रहा है. ആ എത്ര പേർക്ക് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട്? कितने लोगों को समझ रही है बात? നിന്റെ അകത്ത് ആത്മാവിനെ തരാൻ പിതാവിനോട് പ്രാർത്ഥന നടത്തിയ ആളുടെ പേരാ കർത്താവ് യേശു तेरे ക്രിസ്തു. अंदर पवित्र आत्मा आए इसलिए पिता से प्रार्थना करने वाले व्यक्ति का नाम यीशु मसीह है. ആമേൻ. आमेन. അതുകൊണ്ട് അവന്റെ പേര് മധ്യസ്ഥൻ. इसीलिए हम उसे बिछुआई करने वाला कहते हैं. നിന്റെ അകത്ത് ആത്മാവ് വരും. അതിന്റെ കാരണം എന്താ? उसका कारण क्या है? നീ മൺകൂടാരവാ. तू एक मिट्टी का बर्तन അത്യന്ത है. ശക്തിയാ വരണ്ടേ. तेरे अंदर वो महासामर्थ आनी चाहिए. നീ കുറവുള്ളവനാ. तेरे में कमी है. നിന്റെ അകത്ത് വരേണ്ട പരിശുദ്ധാത്മാവാ. तेरे अंदर पवित्र आत्मा आनी है. ഓ രക്ഷം ജയം. എത്ര പേർക്ക് പിടികിട്ടുന്നുണ്ട്? कितने लोग समझ रहे हैं? നീ കുറവുള്ളവനാ. तेरे में कमी है. നീ പാപിയാ. तू पापी है. പക്ഷെ അതിനകത്തോട്ട് വരേണ്ടത് पर പരിശുദ്ധനാ. उसके अंदर आने वाला पवित्र आत्मा है. നീ മൺകൂടാരമാ. तू मिट्टी का बर्तन ഇത് है. പൊളിഞ്ഞു പോകുന്നതാ. ये टूटने वाला बर्तन ഇതിനകത്തോട്ട് है. വരേണ്ടത് അത്യന്ത ശക്തിയാ. इसके अंदर वो असीम सामर्थ को आनी है. मलोखोथोनोसी. അതുകൊണ്ട് इसीलिए നിനക്ക് വേണ്ടി अनाथोरो. ഇടിവിൽ നിന്നവന്റെ പേര കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തു. इसलिए तेरे लिए बिछवाई करने वाले व्यक्ति का नाम है यीशु मसीह. യേശു ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ആത്മാവ് നിന്റെ മേൽ വരത്തില്ല. यीशु मसीह नहीं रहता तो वो पवित्र आत्मा तेरे पास कभी നീ नहीं पहुंचता. പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ പരിചയപ്പെടുത്തു പോലുമില്ല. कभी पवित्र आत्मा से तेरी कोई मुलाकात ही नहीं होती. പരിശുദ്ധാത്മാവ് നീയും കൂടെ അടുക്കത്തു പോലുമില്ല. पवित्र आत्मा कभी तेरे पास नहीं आती. നിനക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവ് കിട്ടാനുള്ള ഏക കാരണം കർത്താവ് യേശു तुझे ക്രിസ്തു. पवित्र आत्मा मिलने का एक ही कारण है, उसका नाम यीशु मसीह है. ആമേൻ. आमेन. यस लॉर्ड. നിനക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവ് കിട്ടാനുള്ള ഏക യോഗ്യതയും യേശു ക്രിസ്തുവാ. और पवित्र आत्मा मिलने की अगर तेरे में कोई योग्यता है तो उस योग्यता का नाम भी यीशु मसीह है. യേശുവിനെ നിന്നിൽ നിന്ന് എടുത്താൽ अगर यीशु मसीह को तेरे अंदर से निकाल दे ആത്മാവ് നിന്റെ അടുക്ക വരത്തില്ല. पवित्र आत्मा तो तेरे पास नहीं आएगी. ആത്മാവിനെ നിന്നിൽ നിന്ന് എടുത്താൽ अगर पवित्र आत्मा को तेरे अंदर से निकाल യേശു दे നിന്റെ കൂടെ നടക്കത്തുമില്ല. तो यीशु मसीह तेरे साथ चलेगा भी नहीं. ठोको सो ഞാൻ പറഞ്ഞ ദൂത് മനസ്സിലായോ? आप समझ रहे इस बात? ആത്മാവിനെ നിന്നിൽ നിന്ന് മാറ്റിയാൽ आत्मा को अगर तुझसे अलग करे യേശു നിന്റെ അടുക്ക വരത്തില്ല. तो यीशु मसीह तेरे पास नहीं है. യേശു നിന്റെ കൂടെ ഇല്ലെങ്കിൽ और यीशु मसीह अगर तेरे साथ नहीं ആത്മാവ് നിന്റെ കൂടെ तो നിന്റെ മേൽ आत्मा വരത്തില്ല. तेरे पास नहीं आएगी. थैंक यू लॉर्ड. यीशु. അതാ യേശു പറഞ്ഞ് इसलिए यीशु मसीह ने कहा കുറച്ച് കഴിയുമ്പോ कुछ समय बाद मना था ആ പരീശന് എന്നെ കിട്ടത്തില്ല. वो फारिसी मुझे देख नहीं सकता, ആ പുരോഹിതൻ എന്നെ वो കാണത്തില്ല. पुरोहित मुझे नहीं देख सकता, പക്ഷെ നിങ്ങൾ എന്നെ കാണും. पर तू मुझे जरूर देखेगा. उठान थोलो कमान दरासी. ഒരു മാളിക മുറി പൊളിച്ചോണ്ട് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ച മേടിച്ച ആത്മാവ് ഇറങ്ങും. मैंने प्रार्थना करके तेरे लिए लिया हुआ वो आत्मा उस ऊपरी कमरे को तोड़कर तेरे तक पहुंचेगा. അന്നേരം മുതൽ और उस समय से നിങ്ങൾ എന്നെ കാണും. तुम मुझे देखने लगोगे. ലോകത്തിനും കാണാൻ പറ്റത്തില്ല. दुनिया नहीं देखेगी. നിങ്ങൾ വിളിച്ചില്ലേ എന്നെ ദൈവപുത്രാന്ന്? तुमने मुझे पुकारा ना परमेश्वर के पुत्र നിങ്ങൾ എന്നെ बोलकर. വിളിച്ചില്ലേ കർത്താവേന്ന്? तुमने मुझे प्रभु कर कर पुकारा. നിങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ലേ ഞാൻ ദൈവത്തിന്റെ പൊന്നോമന പുത്രനാണ്? तुमने कहा कि मैं उस पिता का इकलौता बेटा हूँ. നിങ്ങളത് തിരിച്ചറിയാൻ പോകുന്നത് अब तुम उसको समझने वाले हो. ആ മാളിക മുറി ഒന്ന് കഴിഞ്ഞു. उस ऊपरी कमरे को जरा जाओ, उस ऊपरी कमरे में जरा जाओ. सुथोरो वो कंताला रबा बाबा ठमानवर. കൂടെ നടന്ന് ओ उसके मेरे साथ चले, കൂടെ വസിച്ച് मेरे साथ निवास किए. ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ മനസ്സിലാക്കണം. समझिए, കൂടെ നടന്ന് यीशु मसीह के साथ കൂടെ चले, വസിച്ച് यीशु मसीह के साथ निवास യേശു किए. ക്രിസ്തുവിനെ നീ തിരിച്ചറിഞ്ഞാൽ और जैसे ही यीशु मसीह को तू समझ जाते हो, നിന്റെ അകത്ത് അഡ്രസ്സായി ഇറങ്ങി വരുന്നവന്റെ പേരാ പരിശുദ്ധ. उसका पता बनाकर वो तेरे अंदर निवास करता है पवित्र आत्मा. शलात खमनसिया. ആത്മാവ് ഇറങ്ങിയാൽ और जब पवित्र आत्मा तुझ पर आती है, കർത്താവ് പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഈ ഭൂമിയിൽ ഒരു അഡ്രസ്സായി. परमेश्वर कहता है मेरा एक पता है इस पृथ्वी पर, അതാണ് നീ. वो तू है. ഇതാ ഓൾഡ് ടെസ്റ്റ്മെന്റിൽ മോശയോട് പറഞ്ഞു. और यही पुराने करार में परमेश्वर मूसा से कहता है, മോശേ असथो മോശേ मूसा വിക്കനാ നീ. तू हकलाता होगा, പക്ഷെ ഫറവോന്റെ അടുക്ക നിൽക്കുമ്പോൾ
पर तू जब फरो के सामने खड़ा അവൻ रहेगा, അറിയാവുന്ന ഒരു വിക്കനുണ്ട്. वो एक हकलाने वाले व्यक्ति को जानता പക്ഷെ है, അവൻ അറിയാവുന്ന വിക്കൻ മാറിയത് ഞാൻ കാണിക്കാൻ പോവാ. पर मैं जिसको दिखाऊंगा कि कैसा ये हकलाने वाला व्यक्ति बदल गया है. 40 വർഷം വളർത്തിയ വിക്കൻ 40 साल जिस महल ने इस हकले को पाला, ഇപ്പൊ കേറി വരുന്നു. अब देखो वो उसी महल में आ रहा है. വിക്കു മാറിയിട്ടില്ല, उसका हकलानापन नहीं പക്ഷെ बदला, ശബ്ദത്തിന് മാറ്റം. पर आवाज में कुछ तो बदलावट आ गई है. ठूर ശബ്ദത്തിന്റെ ഭരണം മാറി. आवाज में कुछ अलग अधिकार आ गया है. ഓ രക്തം ജയം. എത്ര പേർക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട്? कितने लोग समझ എനിക്കറിയത്തില്ല. रहे हैं? കർത്താവ് ഇന്ന് ദൂത് പറയുക, परमेश्वर आपसे ये वाणी നീ कहता ഇന്ന് है, തിരിച്ചു വീട്ടിൽ ചെല്ലുമ്പോ तू आज जब घर लौटेगा, നിന്റെ ടോണിന്റെ അധികാരം മാറിയെന്ന്. तेरे आवाज में अधिकार का स्तर बदल गया है. ആ ടോൺ ആരോ ഏറ്റെടുത്തതായി उस आवाज को किसी ने स्वीकार किया है. उस प्रकार ലോകം സാക്ഷ്യം പറയാൻ പോവാ. दुनिया इस बात की गवाही देगी. നിന്റെ ടോൺ ആരോ ഏറ്റെടുത്തു. तेरे आवाज की गंभीरता को किसी ने ഓ, स्वीकार നിന്റെ किया है. ശബ്ദം ആരോ ഏറ്റെടുത്തു. तेरे आवाज को किसी ने अपने पास कर लिया ആരാ है. ഈ ദൂത് ചാടി പിടിക്കുന്ന? ओ इस वाणी को अपना बना लीजिए. ആരാ ഈ ദൂത് ചാടി പിടിക്കുന്ന? इस भविष्यवाणी को अपना बना സ്വർഗം നിന്നെ लीजिए. ഉപയോഗിക്കാൻ പോവാ. स्वर्ग तेरा उपयोग करेगा. സ്വർഗം നിന്നെ ഉപയോഗിക്കാൻ പോവാ. स्वर्ग तेरा उपयोग करेगा. എനിക്കറിയത്തില്ല. मैं नहीं जानता. ടോൺ മാറുകയാ. आपकी आवाज ആ में बदलाव है. ടോൺ ഏറ്റെടുക്കുകയാ. परमेश्वर आपकी आवाज ഒരു को बदल रहा അധികാരം ആ है. ടോണിനെ तेरे ഏറ്റെടുക്കുകയാ. आवाज में एक अधिकार उतर रहा है. നിന്റെ ശബ്ദത്തെ ഒരു അധികാരം तेरे ഏറ്റെടുക്കുകയാ. आवाज के ऊपर एक अधिकार उतर रहा है. ഉടല ബാബാ ബാബാ उडीला ശബദലഘടക സാന്തുര. मठेला सिखंती. യേശുവിന്റെ അധികാരമുള്ള നാമത്തിൽ यीशु मसीह के अधिकार वाले नाम പിശാചെ में കണ്ട ഒരു സൈന്യം വരുന്നുണ്ട്. शैतान तू देख ले, एक सेना उठ ഒരു रही है. മോശയല്ല. एक मूसा नहीं. പഴയ നിയമത്തിൽ ഒരു മോശയുള്ളായിരുന്നു. पुराने करार में एक ही मूसा था, ദോമുലിൽ ഒരു കൂട്ടം पर മോശമാണ്. डोंबिवली में मूसाओं का एक झुंड होगा. KDMC-യിൽ ഒരു കൂട്ടം ओ മോശമാണ്. केडीएमसी में एक मूसा का झुंड होगा. ഥാനയിൽ ഒരു കൂട്ടം മോശമാണ്. थाने में मूसाओं का एक झुंड होगा. മുലണ്ടിൽ ഒരു കൂട്ടം मुलन में മോശമാണ്. एक मूसा का झुंड होगा. ഓ ഖർജത്തിൽ ഒരു കൂട്ടം ओ മോശമാണ്. खरजत में मूसाओं का एक झुंड होगा. ഇന്ന് എഴുന്നേൽക്കുകയാ. वो आज यहाँ खड़े हो ഇന്ന് रहे हैं. എഴുന്നേൽക്കുകയാ. वो आज यहाँ खड़े हो रहे हैं. ദല ബാബാ ബാബാ शमंदल रस ശബരദല ഘടക ഉദബര സാന്തുര. ഖസ്യാന്തര. അടകദല പ്രൗഢബല खंदलर മഹാതുര. बौडियांतरस्य. അർദ്ധന രഗദല ഘടക शगार बल बौडिवर बस्या. മാൻകുട്ടികളെ പ്രസവിക്കുന്ന ശബ്ദം. ऐसी आवाज जो हिरनियों को जन्म देने लगाती ഓ है. മലകളെ ഇളക്കുന്ന ശബ്ദം. ओ पर्वतों को हिलाने वाली आवाज. നീ ഇതുവരെ കേട്ടിട്ടില്ലല്ലേ? तूने आज तक नहीं सुना ദേ, ना. വരുന്നുണ്ട് വരുന്നുണ്ട്. देखो आ रहा है तेरे ദേ, पास. വരുന്നുണ്ട് വരുന്നുണ്ട്. देखो आवाज आ रही है तेरे पास. അതോറിറ്റി മാറിയെന്ന്. अधिकार बदल गया है. ചിലരുടെ ശബ്ദത്തിന്റെ മേലുള്ള അതോറിറ്റി മാറി. तुम्हारे आवाजों के ऊपर जो अधिकार है वो ഇതുവരെ അത് बदल रहा നിന്റെ है. ശബ്ദമായിരുന്നു. आज तक वो तेरी आवाज थी. ഇതുവരെ അത് നിന്റെ आज ശബ്ദമായിരുന്നു. तक वो तेरी आवाज थी. ഇന്നു മുതൽ അത് അവന്റെ पर ശബ്ദം. आज से वो उसकी आवाज है. അവന്റെ ശബ്ദം. उसकी आवाज है. അവന്റെ ശബ്ദം. उसकी आवाज है. വിക്ക് അവിടെ ഇരുന്നോട്ടെ. तू हकलाना बंद मत कर. പക്ഷെ അവന്റെ ശബ്ദം. पर उसकी आवाज. ഓ ടോൺ അത് തന്നെയാ. तेरी टोन भी वही പക്ഷെ रहेगी. അവന്റെ पर ശബ്ദം. उसकी आवाज. അതേ വായ. तेरा वही मुंह रहेगा. ഓ പക്ഷെ അവന്റെ पर ശബ്ദം. उसकी आवाज. അതേ നാവ. वही जबान പക്ഷെ है. അവന്റെ पर ശബ്ദം. उसकी आवाज. ശബ്ദം മാറുകയാ. ओ आवाज बदल रही है. അധികാരം മാറുകയാ. अधिकार बदल रहा ഓ है. നിയോഗം ओ മാറുകയാ. तेरे ऊपर का वो नियोगपन बदल रहा है. उठाला रबा बाबा श्याम വൈദബല ഹദരഘടക अडगल रबला बाबा അദുര बाबा ജഗദലഘടക സിയാദന. खंदल रबसिया रबा ഇത് बाबा. ചാടി പിടിച്ചോ അത്. आप इसको स्वीकार इधर कर शब्द अल्लाह। ले. ये मेरी आवाज ഇത് नहीं. നൗ വോയിസാ. ये परमेश्वर की आज की आवाज है. ഡയറക്റ്റ് വോയിസാ. ये पवित्र आत्मा की आवाज तेरे लिए നിന്റെ है. അതരത്തെ तेरे जबान को അവന്റെ ശബ്ദമാക്കി. उसकी जबान बनाकर, നിന്റെ ശബ്ദത്തെ तेरी आवाज को അവന്റെ ശബ്ദമാക്കി. उसकी आवाज बनाकर എന്റെ ദൈവം മാറ്റുകയാ. मेरा परमेश्वर आज बदल അതിന്റെ रहा है. കാരണം എന്താ? उसका कारण ये നീ है പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ അഡ്രസ്. क्योंकि तू उस पवित्र आत्मा का पता है. शलांतरा बाबा बाबा सी उड़ा बरा 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 बौड़ा बरा बरा बसिया അർദ്ധല ഘടക സന്തുര ദഗൽ പ്രൗഢ.
ഉദരബലവ യേശുവിന്റെ ഉദരബലവ നാമത്തില് यीशु मसीह के नाम में യേശുവിന്റെ നാമത്തില് यीशु मसीह के नाम में യേശുവിന്റെ നാമത്തില് यीशु मसीह के ഓ नाम में ഇതാ ദൈവത്തിന്റെ സൈന്യം ये എഴുന്നേൽക്കട്ടെ देखो परमेश्वर की सेना उठ സൈന്യം रही है എഴുന്നേൽക്കട്ടെ परमेश्वर की सेना उठ സൈന്യം रही है എഴുന്നേൽക്കട്ടെ परमेश्वर की सेना കഴിഞ്ഞ उठ रही നാളുകൾ है पिछले दिनों നീ ഭയത്തോട് അവനെ ഓടിച്ചു तूने इन लोगों को डर से നീ दौड़ाया കൊല്ലാൻ വേണ്ടി ഓടിച്ചു तूने मारने के लिए നീ दौड़ाया പീഡിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു तूने उनको पीड़ा देने की പക്ഷേ कोशिश സ്ഥിതി की മാറുകയാ पर देखो चीजें बदल रही है ഇന്ന് പകൽ സ്ഥിതി आज മാറുകയാ सवेरे स्थिति बदल रही है പീഡനത്തിന്റെ കാലം കഴിഞ്ഞു पीड़ा का समय समाप्त യഹോവയുടെ ശബ്ദം വരുന്നു यहोवा की आवाज पहुंच रही ദൈവത്തിന്റെ है ശബ്ദം വരുന്നു परमेश्वर की आवाज पहुंच ഇതാ रही है ദൈവത്തിന്റെ അഡ്രസ്സിലൂടെ ओ परमेश्वर का पता बन रहे हैं ये ഇതാ लोग പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ये അഡ്രസ്സിലൂടെ पवित्र आत्मा का पता बन യഹോവയുടെ रही है ശബ്ദം വരികയാ यहोवा की आवाज യഹോവയുടെ നിയോഗം വരികയാ यहोवा का नियुक्त യഹോവയുടെ കൽപ്പന വരികയാ यहोवा की कल्पना യഹോവയുടെ അത്ഭുതം उसके വരികയാ चिन्ह चमत्कार जीसस അടല ബഹാദുര ജഗതന हालेलुया ആർദന സഗദല रला പൗഡബ संथे ആംദൽ കൗഡബല उडाला ബഹാദുര बरबा उडी बिरी किसिया യെസ് मनंदला राशि യെസ് उड़ा रखा संथला സിസ്റ്റം മാറട്ടെ ओ पूरे संविधान को सिस्टम बदल मारता दे है। संविधान को बदल ഓരോരുത്തരുടെ दे സിസ്റ്റം മാറട്ടെ उनके संविधान को बदल प्रभु അവരുടെ സിസ്റ്റത്തിൽ ദൈവ ശബ്ദം ഇറങ്ങട്ടെ उनके संविधान में परमेश्वर तेरी आवाज उतरने पाए ക്രിയേറ്റീവ് വോയിസ് ഇറങ്ങട്ടെ ओ क्रिएटिव वॉइस उतरने पाए സൃഷ്ടിപ്പിന്റെ വോയിസ് सृष्टि करने वाली आवाज യഹസ്കേലിന്റെ അധരത്തിൽ एजेकिएल के जबान के अंदर സൃഷ്ടിപ്പിന്റെ വോയിസ് तूने ഇറങ്ങിയതുപോലെ सृष्टि की आवाज ഈ जैसे പകലിൽ उठेली इस सवेरे നിന്റെ അധരം ओ इनकी आवाज സൃഷ്ടിക്കുന്ന പ്രവചനമായി മാറുകയാ सृष्टि करने वाली भविष्यवाणी को लेकर സൃഷ്ടിക്കുന്ന आए പ്രവചനമായി सृष्टि के नबुवत को लेकर आए ഓ നിന്റെ നാവ് तेरा जबान എന്തു പ്രവചിക്കുന്നു तू जो नबुवत അത് करेगा സൃഷ്ടിക്കപ്പെടാൻ പോവുകയാ वो सृष्टि में बदलने അത് वाली है സൃഷ്ടിക്കപ്പെടാൻ वो പോകുകയാ सृष्टि में बदलने वाली है സാഹചര്യം നോക്കണ്ട तू अपने परिस्थिति को मत दे സാഹചര്യം നോക്കണ്ട परिस्थिति को मत दे അഡ്രസ് മാറി पता बदल गया है നിന്റെ പേര് മാറി तेरा नाम बदल गया है നിന്റെ വോയിസിൽ അതോറിറ്റി മാറി तेरी आवाज का अधिकार का स्तर അത് बदल गया है സിറ്റുവേഷൻ അല്ല परिस्थिति में मत दे ഇത് സൃഷ്ടിപ്പിന്റെ സമയ ये सृष्टि का समय ഇത് സൃഷ്ടിപ്പിന്റെ സമയ ये सृष्टि का समय ഇത് കുഴിച്ചിടലിന്റെ സമയമല്ല ये गाड़ने का समय ഇത് नहीं ജനിപ്പിക്കേണ്ട ये സമയ जन्म देने वाला ഇത് समय ജനിപ്പിക്കേണ്ട ये സമയ जन्म देने वाला समय हालेलुया ആസ്മനാ हालेलुया റബക സാന്ദരാ हालेलुया ഉഡല ബാബാ ബാബാ उड़ा वाला बरबस ആസ്മനാ ദിയാദന പ്രൗഢ रखंदला रबलबा യെസ് 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 जीसस യെസ് യെസ് जीसस എനിക്കറിയത്തില്ല എന്തൊക്കെയോ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുകയാ कुछ चीजें निर्माण हो रही है എന്തൊക്കെയോ പൊളിയുകയാ ओ कुछ चीजों को तोड़ रहा है ഓ ചില परमेश्वर കൽപ്പനകൾ നിന്റെ അതരത്തിലൂടെ പുറത്തു വരാൻ പോകുക कुछ आज्ञाएं परमेश्वर तेरे जबान से लेकर आ रहा है യഹോവയുടെ കൽപ്പനകൾ यहोवा की आज्ञा നിന്റെ അതരത്തിലൂടെ പുറത്തു तेरे വരാൻ मुंह പോകുക से बाहर आने वाली है യഹോവയുടെ പ്രവചനം यहोवा की नबुवत നിന്റെ അതരത്തിലൂടെ तेरे പുറത്തു വരും. आवाज के द्वारा യഹോവയുടെ സൃഷ്ടിപ്പ് यहोवा की सृष्टि നിന്റെ അതരത്തിലൂടെ तेरे പുറത്തു വരും. आवाज से बाहर आ रही है കാരണം എന്താ उसका एक ही നീ कारण है പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ तू അഡ്രസ്സാ. पवित्र आत्मा का നീ पता है പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ तू അഡ്രസ് पवित्र आत्मा का पता है जीसस शंथाला रस्सी ഹേ പിശാചേ ओ शैतान ഇതുവരെ ഞങ്ങൾ സൈലന്റ് ആയിരുന്നു अब तक हम चुप थे ഇനിയും ഞങ്ങൾ ഗർജിക്കാൻ अब പോകുകയാണ് हम दहाड़ने वाले हैं ഇനി ഞങ്ങൾ ഗർജിക്കാൻ अब പോകുകയാണ് हम दहाड़ने वाले കാരണം हैं ഞങ്ങളുടെ ശബ്ദത്തിന്റെ അതോറിറ്റി മാറി क्योंकि हमारे आवाज के ऊपर की अधिकार ഞങ്ങളുടെ बदल गई ശബ്ദത്തിന്റെ है അതോറിറ്റി മാറി आवाज के ऊपर का अधिकार बदल ഇത് गया है അധികാരമുള്ളവന്റെ ശബ്ദമായി ये अधिकार वाले व्यक्ति की ഇത് आवाज है സൃഷ്ടിക്കുന്നവന്റെ ശബ്ദമായി मानसला रबा ഇത് ये സൃഷ്ടിക്കുന്നവന്റെ सृष्टि करने ശബ്ദമായി वाले की आवाज है ഇത് ചിലതിനെ വാവോ ജനിപ്പിക്കുന്ന ശബ്ദ ये जन्म देने वाली आवाज है ഇത് ചിലതിനെ വരയ്ക്കുന്ന ശബ്ദ ये किसी चीजों की रचना करने वाली आवाज ഇല്ലാത്തടത്ത് है ചിലത് വരയ്ക്കുകയാ शून्य जगहों में रचना कर सृष्टि करने वाले हैं। യേശുവിന്റെ നാമത്തില് यीशु मसीह के नाम में യേശുവിന്റെ നാമത്തില് यीशु मसीह के नाम ഉളവായി में വരട്ടെ जन्म होने पाए ഉളവായി വരട്ടെ जन्म होने पाए ഉളവായി വരട്ടെ जन्म होने पाए